بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت ہی افسوسناک اطلاعات آ رہی ہیں بنو کینٹ سے دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 9 افراد جاں باک ہو چکے ہیں، اور دہشت گردوں نے یہ بنو کینٹ میں نشانہ بنایا ہے عام عوام کو، اور اس میں 9 شہادتوں کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ بنو چھاؤنی میں بم دھماکوں کے بعد 9 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ بنو کینٹ میں بتایا جا رہا ہے 2 دھماکے ہوئے ہیں اور اس کے بعد فائرنگ جاری ہے۔ پولیس نے یہ کہا، اب سے کچھ دیر پہلے تک اطلاعات تھیں کہ فائرنگ ہو رہی ہے، بنو کینٹ کے قریب دھماکوں کی آوازیں، فائرنگ جاری۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید وہاں پر دہشت گرد موجود تھے، جس کے بعد سیکورٹی فورسز ان کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے۔ بنو کینٹ کے قریب دھماکے کی اطلاع ملنے کے بعد وہاں پر سیکورٹی نافذ کرنے والے ادارے پہنچے، اور بی بی سی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بنو چھاؤنی میں بم دھماکوں کے بعد 9 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اس میں جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بچے بھی شامل ہیں، جو لوگ اس میں نشانہ بنائے گئے ہیں۔ بنو چھاؤنی میں بم دھماکوں کے بعد 9 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ بنو کے ضلعی پولیس افسر ضیاء الدین نے بی بی سی کو بتایا کہ 2 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اور اس کے بعد فائرنگ ہو رہی ہے۔ بنو ایم ٹی آئی کے ترجمان محمد نعمان کے مطابق ضلع کے 2 سرکاری اسپتالوں میں 9 لاشیں لائی گئی ہیں۔ یہ اب تک کی اطلاعات ہیں۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے۔ اب دہشت گردوں کے حملے بڑھتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ سیکورٹی فورسز نے بھی ان کو نشانہ بنایا ہے۔ 2024 کا سال پچھلے 9 سال میں بدترین سال قرار دیا گیا، اور 2025 اس سے زیادہ خطرناک نظر آ رہا ہے۔ کئی دہشت گردوں کو مارا گیا ہے، جنم حاصل کیا گیا ہے، لیکن یہ دہشت گردی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پر 2 صوبے اس وقت اس کی شدید لپیٹ میں ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ اب صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں چھاؤنی کے علاقے میں 2 دھماکے ہوئے ہیں، جن میں حکام کے مطابق 9 ہلاکتوں کی اب تک تصدیق ہوئی ہے۔ بنو ایم ٹی آئی کے ترجمان محمد نعمان کے مطابق ضلع کے 2 سرکاری اسپتالوں میں 9 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس میں خواتین اور بچے شامل ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 20 بتائی گئی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہلاکتیں چھتیں اور دیواریں گرنے کے باعث ہوئی ہے۔ علی بن گنڈا پور وزیر اعلیٰ نے واقعے کی مذمت کی ہے، رپورٹ طلب کی ہے۔ 2 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور اس کے بعد فائرنگ ہو رہی ہے۔ اب تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ دھماکوں کی نوعیت کیا تھی۔ یہ ضلعی پولیس افسر بنو ضیاء الدین نے بی بی سی کو بتایا ہے، اور اطلاعات کے مطابق جیش فرسان محمد نامی شدت پسند تنظیم نے ان دھماکوں کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے، البتہ اس کے آزادانہ تصدیق ابھی نہیں ہوئی۔ اس تنظیم کا تعلق اردن دہشت گرد گروپ حافظ گل بہادر سے بتایا جا رہا ہے۔ ماضی میں بھی اس تنظیم نے شدت پسند حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ جولائی 2024 کے دوران بنو میں خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی پاکستانی فوج کے سپلائی ڈپو کے مرکزی دروازے سے ٹکرائی تھی۔ اس حملے میں پاکستانی فوج کے 8 اہلکار اور 3 شہری اس میں جاں بحق ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے۔ البتہ ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے اور زخمیوں کو بھی اسپتال پہنچایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا اور کچھ صحافیوں کو ایک غیر معروف شدت پسند تنظیم جیش فرسان محمد کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے، اور معلوم یہ ہوا ہے ابتدائی طور پر کہ دھماکہ چھاؤنی میں بارود سے بھری گاڑی کے ذریعے کیا گیا، تاہم ایسی اطلاعات ہیں کہ شدت پسند حملہ آوروں میں کچھ کو چھاؤنی میں داخلے کی کوشش کے دوران سیکورٹی فورسز نے نشانہ بنایا ہے۔ چھاؤنی کے علاقے کے قریب رہائشی صحافی محمد وسیم نے بی بی سی کو بتایا کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب لوگ افطاری کے لیے بیٹھے تھے۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیے کہ افطار کے وقت یہ دہشت گرد حملے کر رہے ہیں، کوئی ان میں انسانیت نہیں۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دھماکہ ایسا تھا جیسے اپنے ہی گھر میں ہوا ہو، حالانکہ دھماکے کا مقام ان سے کافی دور تھا۔ یہ ایک رہائشی نے بتایا ہے یہاں بنو چھاؤنی کے۔ اور شہر کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ابتدائی طور پر 4 زخمی اسپتال لائے گئے اور بعد میں مزید زخمیوں کو لایا گیا، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو زخمی لائے گئے شروع میں ان میں یہ تھا خوف سے گرنے اور پتھر لگنے سے زخمی ہوئے، یعنی چھتیں گرنے سے بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں صحافی رپورٹ کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ بنو کینٹ حملے میں بچوں سمیت 9 سویلین شہید، مسجد تک نہیں چھوڑی، مسجد کی چھت نمازیوں پر گر پڑی۔ یہ کون لوگ ہیں جو معصوم شہریوں کو نہیں بخش رہے؟ افسوسناک۔ اللہ غمزدہ خاندانوں کو صبر عطا فرمائے۔ مغیث علی صحافی ہیں، یہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ بنو کینٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، فائرنگ کا سلسلہ جاری۔ اس کی تصاویر بھی آ رہی ہیں۔ یہ بنو کینٹ میں دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی یہ شیئر کی ہے۔ یہ آزاد پلیٹ فارم ہے ڈیجیٹل میڈیا کا، اس نے یہ فوٹیج بھی شیئر کی ہے دھماکے کی۔ یہ اس وقت صورتحال ہے، یہ حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت پر رحم فرمائے۔ دہشت گردی ہمیں بڑھتی نظر آ رحی ہے۔ ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ حامد الحق صاحب
کو निशाना बनाया गया, मारूफ आलिम दीन थे, उनकी शहादत हुई खुदकुश हमले में, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब हालात बड़े कशीदा हो सकते हैं, और हामिद मीर साहब ने तो कहा कि खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो सकती है, दीगर उलमा को निशाना बनाया जा सकता है। बड़ी अफसोसनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है, अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक तरफ दहशतगर्द निशाना बना रहे हैं आम लोगों को, और अगर हम मुल्क की हालात की बात करें, इस वक्त जो आम लोग हैं वो एक और तरह के खौफ में मुब्तला हैं, एक और तरह की परेशानी में मुब्तला हैं, क्योंकि ये लोगों में अब खौफ पैदा करने की कोशिश की गई है कि आप अगर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे तो फिर आपको नहीं छोड़ा जाएगा, आपको नहीं बख्शा जाएगा, आपको उसी तरह से समझा जाएगा जैसे कोई दहशतगर्द होता है। अब ये बच्ची, अगर आपको याद हो, ये मंसूर अली खान साहब ने प्रोग्राम किया हम न्यूज़ पर, वहां इस बच्ची ने शदीद अल्फाज में मरीम नवाज साहिबा पर तनकीद की और कहा कि जी हम तो उनकी शक्ल नहीं देखते, हम चैनल चेंज कर देते हैं, उनके इश्तिहारों से हम तंग आ गए हैं, हम इस मौरूसी खानदानी सियासत से तंग आ गए हैं, हमारे हुक्मरान बन जाते हैं, इनकी कोई कारकर्दगी, इस तरह की उसने बातें की। उसके बाद इसकी एक वीडियो आई कि मुझे धमकियां दी गई। मंसूर अली साहब ने कहा जी हमने इसको पता किया, इन्वेस्टिगेट किया, उनकी वीडियो भी है प्रोड्यूसर के जरिए, तो पता लगा कि इसकी खाला को किसी ने कहा कि इस बच्ची से कहें ये ऐसे ना करे और ये वीडियोज ना बनाए, इस तरह की बात की। तो बराह रास्त इस बच्ची को धमकी नहीं दी गई, इसकी खाला तक पहुंची थी। तो इसके साथ उन्होंने कहा जी इसकी वालदा जो है वो वो बहुत ज्यादा प्रो पीटीआई हैं, पीटीआई की बड़ी सपोर्टर हैं, मैं उनके बारे में बता नहीं रहा, ये बात उन्होंने की, उनकी वीडियो भी मौजूद है। इस बच्ची ने अब वीडियो एक और जारी की है कि जी मुझे वाकई बराह रास्त धमकियां मिली हैं, तो क्या अब इस मुल्क में हम बोल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते? और वो कह रही है कि जी मैं नाम इसलिए नहीं बताती कि मैंने इस मुल्क में रहना है, ये नहीं मैं चाहती कि मेरे लिए सिक्योरिटी के इश्यूज बन गए। यहाँ ये हालत है, अगर कोई एहतजाज करता है किसी के खिलाफ तो आपने देखा है कि उसको माफी मांगनी पड़ती है, घर बुलाकर, उनके घर जाकर बताया जाता है जी हम बड़े माजरत खाएं, चाहे सैयद इकबाल हो चाहे कोई और लोग हो। यहाँ आप किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, और तो और सहाफी जो समझा जाता है जिनके पास ये राइट है कि वो गलत को गलत कहें, वो तनकीद करें हुकूमत पर, वो हकीकत सामने लेकर आए, अब वो भी बात नहीं कर सकते, उनकी जबानबंदी हो गई है। तो आम शहरी का क्या हाल होगा? ये बच्ची देखिए क्या कह रही है। सोशल मीडिया पे मेरे बारे में बहुत सी नेगेटिव बातें फैलाई जा रही हैं, तो ये वीडियो मैंने उन्हीं बातों को क्लैरिफाई करने के लिए बनाई। कल रात से एक वीडियो क्लिप चल रहा है सोशल मीडिया पे जिसमें मेरे थ्रेट वाले स्टेटमेंट को डिस्कस किया गया है। उस वीडियो के बाद से लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने अब ये जी ये सिर्फ शोहरत के लिए मैंने किया, थ्रेट का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि मैं फेम हासिल कर सकूं, और वो मुझे बोल रहे हैं कि आपने जो है आपको कोई थ्रेट नहीं मिला, आप झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि जी मुझे कोई थ्रेट मिला है या कुछ हुआ है। तो ये बात बिल्कुल झूठ है, मुझे थ्रेट मौसूल हुआ है, मुझे बिल्कुल वार्न किया गया है कि आपने जो कहना था वो आपने कह दिया, आप इस बात को ज्यादा हाईलाइट ना करें और अब आप चीजों को ठंडा होने दें। अब आपने जो कहना कह दिया, अब खामोश हो जाए, मुझे बिल्कुल थ्रेट मिला है, वो बता रही है बच्ची। तो ये बात बिल्कुल झूठ है कि मुझे कोई थ्रेट नहीं मिला। फिर कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि अगर आपको थ्रेट मिला है तो आप उसकी सोर्स को डिस्क्लोज कर दें। देखिए मेरी बात सुने, 2-3 साल से पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है हम सब जानते हैं। जो शख्स थोड़ी सी कोई सच्ची बात करता है या कोई बोल्ड बात करता है तो हम जानते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो मैंने इसी मुल्क में रहना है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रही हूँ और मैंने आगे भी, मेरा मुस्तकबिल भी पाकिस्तान में है, तो मैं अपने लिए हालात इस तरह मुश्किल नहीं बना सकती कि मेरा सिक्योरिटी का कोई मसला बन जाए या मेरा रहना दुश्वार हो जाए इस मुल्क में, लिहाजा मैं कोई बात डिस्क्लोज नहीं कर सकती। दूसरी बात ये की जा रही है कि मैं प्रो पीटीआई हूँ और इसमें मेरी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है कि ये तो पूरी फैमिली ही तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं प्रो पीटीआई नहीं, मैं प्रो पाकिस्तान हूँ। और दूसरी बात ये कि वक्त बहुत तब्दील। अब देखिए ये बच्ची ये बता रही है हकीकत कि हम सब देख रहे हैं, घरों में घुसकर लोगों को जिस तरह से हरासा किया जाता है, सब किया जाता है, ये उस माहौल की अक्कासी कर रही है। फिर सबूत इनसे मांगे जाते हैं कि तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तुम्हें थ्रेट मिल रहे हैं, हरासा किया जा रहा है, वो ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, और अगर कोई बताएगा तो उसके लिए और मुश्किलात होगी। हमने खुद देखा है, यहाँ पर तो माफियां मांगनी पड़ी हैं, साफियों को, ARY को बार बार माफी मांगनी पड़ रही है कि जी आप हुकूमत पर तनकीद या जो उन्होंने जुमले बोले। तो इस बच्ची से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यहाँ ये तो हालात है, यहाँ मजलूम जो है उसको कटहरे में खड़ा किया जाता है, मजलूम से सवाल किए जाते हैं, मजलूम पर जुल्म ढाया जाता है कि नहीं तुम पर जुल्म हुआ तो तुम बताओ कि किस तरह से तुम ये साबित करोगे कि तुम पर जुल्म हुआ है। तुम्हारे साथ आकर कोई नहीं खड़ा होगा। यहां अगर किसी को लापता किया जाता है तो आप ये देखिए कि उसके ऊपर और ये जुल्म होता है कि नहीं तुम झूठ कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली झूठ बोल रही है, अगर कोई आवाज उठाएगा तो वो पकड़ा जाएगा। यहां जो भी हो, जालिम से कोई नहीं पूछेगा और जालिम के साथ जाकर सब खड़े हो जाएंगे। ये इस मुल्क में हालात पैदा कर दिए गए जो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। तो इस बच्ची को बताना पड़ रहा है, वजाहतें देनी पड़ रही हैं और ये बताना पड़ रहा है कि क्यों वो ज्यादा चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकती, इसलिए कि उसके लिए सिक्योरिटी का इश्यूज हो जाएगा। वो इसी मुल्क में रहना है, वो कैसे तालीम हासिल कर सकेगी? ये हालात है यहाँ पर। और अगर ये समझा जाता है कि इस तरह डरा धमकाकर या ऐसा माहौल बनाकर आप लोगों पर धाक बिठा देंगे और आप समझेंगे कि जी लोग खामोश हो गए हैं और अब हम हुकूमत कर रहे हैं,
یا یہ کہ لوگ آپ کے ساتھ دینے لگ جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس ماحول کے ساتھ آپ کبھی بھی زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے، وقت بدل چکا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس کے ذریعے آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر دیں گے یا پاپولر ہو جائیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔